Dear students, our next problem is a graph related problem. A velocity time graph is given for a particle whose motion is along x-axis. Okay, so see the graph 0 to I think each box is 5 seconds. 0, 5, 10 below given there. So the particle travel the path 0 to A to B, then B to C, then C to D, then D to E. First they ask to describe the motion qualitatively in the time interval 0 to 55 seconds. அப்போ அதனுடைய மோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ 0 to 10 second ஏன்னா x-axis டைம் வந்து 10 செகண்ட்னு வருது. அப்போ 0 to 10 செகண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the particle start the origin and reach the point A. ஏங்கிற பாயிண்ட்டை அந்த பார்ட்டிக்கல் ரீச் பண்ணியிருக்கு. அப்போ என்ன இருக்கு? So the velocity is increases. So when time is 0, the particle is here. The particle velocity is 0. When time is 10 seconds, the particle reaches the point A. So there will be got the positive slope. அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தோம்னா the slope is positive. அப்போ வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்க்கு ஸ்லோப் எடுத்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆசலரேஷன் கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ டைம் ஈக்குவல் டு 10 செகண்ட் த வெலாசிட்டி ரீச்சஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ தட் இஸ் 60 அப்படிங்கிறதுல போய் நிற்கும் அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கான். T is greater than 0, particle has positive velocity and moves in the positive x direction. அப்போ ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அப்போ the particle is accelerating. The velocity increases during this time interval. Next 10 second to 50 second. அப்போ this is the 10 second, this is 15 second. அப்போ the particle move with constant velocity. That is இந்த மாதிரி நேராக போயிட்டுருக்கு. So velocity is constant, then acceleration is 0. ஏன்னா இங்கே ஸ்லோப் எடுக்க முடியாது, கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆனால் தான் என்ன கிடைக்கும்? ஆசலரேஷன் கிடைக்கும். There is no variation in velocity between 10 to 15 seconds. So the slope is 0. So the particle acceleration is 0 and the particle travel with the constant velocity that is 60 meter per second அந்த பார்ட்டிக்கல் என்னது மூவ் ஆகுது. கொடுத்துருக்கானா constant velocity. Acceleration is 0 during this period and the particle continues to travel in the positive x direction. Next B to C பார்க்கலாம். அதாவது 15 செகண்ட் டு 30 செகண்ட். அப்போ 50 செகண்ட்லேருந்து 30th செகண்ட். அப்போ வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது? டிக்ரீசஸ் and reach the point C where the momentarily the particle come to rest at C. Cல வந்து அந்த பார்ட்டிக்கலோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது? இந்த பாயிண்டில் at this point when it touches this x-axis, when the time is 30th second, the velocity of the particle is 0 at the point C. Here while taking the slope for this B to C, the slope value is negative. So here increasing velocity, so slope value is positive. Here decreasing velocity, so slope value is negative அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லலாம். The velocity decreasing but the particle moving in x direction.
So at t equal to 30 seconds, the velocity becomes 0 and the particle come to rest momentarily at t equal to 30 seconds. இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். அடுத்து வந்து நம்ம எந்தெந்த டைம் பார்க்கலாம், 30 செகண்ட்லேருந்து 40 செகண்ட். அப்போ 30 to 40 பார்க்கும்போது the velocity is increases in negative direction. அப்போ நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. and the magnitude increases to reach 40 meter per second அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கான். அதாவது நெகட்டிவ் சைடு வரும்போது the particle travel along negative x direction. magnitude of velocity is maximum 40 meter per second கொடுத்துருக்கான். அடுத்து d2e, that is 40 செகண்ட்லேருந்து எது வரைக்கும் 55 செகண்ட் வரைக்கும். அப்போ 55 செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த வெலாசிட்டி இஸ் நெகட்டிவ். வெலாசிட்டி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸிங் ஃப்ரம் -40 மீட்டர் பர் செகண்ட்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. when it reaches ஈங்கிற பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகும்போது the velocity is again 0. the axis-ஐ டச் பண்ணும்போது velocity 0 ஆயிரும் and the particle come to rest. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது. அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறான், find the distance and displacement travel from 0 second to 40 second. அப்போ 0லேருந்து இந்த இருக்கு 40 செகண்ட். அப்போ இந்த 40 செகண்ட் வரைக்கும் அதை ட்ராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த 0லேருந்து 10 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ இது என்ன கிராஃபு, விடி கிராஃபா. அப்போ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு என்னன்னு படித்தோம், velocity equal to rate of change of displacement. அப்போ dx equal to என்னன்னு படித்தோம், v into dt. அப்போ taking integral, so time interval t1 to t2. அப்போ that is dx integral பண்ண x. ஓகேவா. அப்போ this is the area under the vt graph. அப்போ vt கிராஃபில் அந்த கர்வுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா எதை கொடுத்துரும் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வி கால்குலேட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிட்வீன் 0 to 10 செகண்ட். அப்போ த ஏரியா அண்டர் this area under this curve, this is the displacement. ஓகேவா. அப்போ இது எப்படி இருக்குது, திஸ் இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்போ ஏரியானா என்னது, ஹாஃப் ஏ இன்ட்டு பி. ஆஃப் ஏனா நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம், பேஸ்னு வச்சுக்கலாம், பினா ஹைட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா. ஹாஃப் ஏபி. இப்போ இந்த சைடு ஏன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த சைடு பி. அப்போ இதனுடைய ஏரியாவுக்கு ஃபார்முலா என்னது, ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி. இதுதான் ஃபார்முலா, ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல் பை த பார்ட்டிக்கல் 0 செகண்ட் டு 10 செகண்ட்னா அந்த ஃபார்முலா எழுதிடணும், ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி. ஸோ ஏங்கிற சைடு எவ்வளவு, 10. ஸோ பிங்கிறது எவ்வளவு, பிங்கிறது எவ்வளவு 60. ஓகேவா. இப்போ 60. ஓகே. ஸோ கேன்சல் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும், 5ன்னு வருமா. அப்போ வந்து இங்கே வந்து 5 into 60 போட்டிங்கன்னா 300 மீட்டர். அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பார்ட்டிக்கல் இன் 10 செகண்ட் டு 15 செகண்ட். அப்போ இதுதான் 10 செகண்ட், இது 15 செகண்ட். அப்போ இந்த ஏரியா வேணும்னா
the area under this graph, this curve. அப்போ இது எப்படி இருக்கு? It is the rectangle. இது ஒரு rectangle. அப்போ ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ length into breadth. லென்த்ங்கிறது எவ்வளவு? 60. breadthங்கிறது எவ்வளவு? இங்கே 10, இங்கே 15. அப்போ breadthங்கிறது எவ்வளவு? 5. ஓகேவா? அப்போ இதுக்கு ஏரியா வந்து L into Bன்னு போடுவோம். ஓகேவா? இப்போ length into breadth. அப்போ length வந்து 60, breadth வந்து 5. ஸோ இதனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளவு? 300 மீட்டர். ஸோ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இட் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து பாருங்க, தேர்டு 15 செகண்ட் டு 30 செகண்ட். ஸோ இட் இஸ் அனதர் ஒன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா? அப்போ த ஏரியா அண்டர் த கிராஃப் கிவ்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ திஸ் இஸ் த ஏரியா அண்டர் திஸ் கிராஃப். ஓகேங்களா? அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன போடுவீங்க? ஆஃப் ஏபி. ஸோ ஏங்கிறது இந்த சைடுன்னு எடுத்துக்கலாமா? இங்கே 15, இங்கே 30. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு? 15. அடுத்து பிங்கிறது இந்த ஹைட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். பி ஈக்குவல் டு இங்கே எவ்வளவு இருக்குது? இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 16 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இதை போட்டு சால்வ் பண்ணுங்க. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் travel by the particle 15 to 30 second. அப்போ of AB. அப்போ of Aங்கிறது ஒரு 15, Bங்கிறது ஒரு 60. ஓகேங்களா? இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சல் பண்ண எவ்வளோ வருது? 30 வருதா? அப்போ 450 மீட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல் பை த பார்ட்டிக்கல் 30 செகண்ட் டு 40 செகண்ட். அப்போ 30 to 40னா இங்கே வருதா? அப்போ திஸ் இஸ் த ஏரியா. ஹியர் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஏன்னா வெக்டர் குவான்டிட்டி இல்லையா? அப்போ நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இதை ஏன்னு எடுத்துட்டோம்னா இது 30, இது 40யா? அப்போ ஏங்கும்போது எவ்வளோ வரும்? 10. ஸோ பிங்கிறது எவ்வளவு? தட் இஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஸோ எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்கா? -40யா? சரி, அப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை -40ன்னு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் புக்கில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? சார் இதை குறிச்சிட்டேன், அதனால் இதை -40ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இங்கே பி ஈக்குவல் டு -40. ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டையும் கணக்கில் சேர்த்து எடுத்துக்கிறணும். அப்போ வந்து பாருங்க, ஆஃப் ஏபி. ஏங்கிறது 10, ஸோ பிங்கிறது -40. அப்போ இங்கே கேன்சல் பண்ணால் 5 வருமா? அப்போ இங்கே வந்து -200. ஸோ இதுதான் அப் டு 40 செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம தனித்தனியாக கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0 to 40 செகண்ட்னா we add all this result. எல்லா ரிசல்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we add this. ஓகே, அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. அப்போ 300 plus 300 plus 450 and -200. அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது? 850 மீட்டர். எதில் கிடைக்குது? ப்ளஸில் கிடைக்குது. அப்போ ப்ளஸில் கிடைச்சதுன்னா the particle net displacement is along the positive x direction. பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் அந்த பார்ட்டிக்கல் என்ன ஆகிட்டுருக்கு? மூமெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம். டிஸ்டன்ஸ்
டிஸ்டன்ஸ்னா என்னது டோட்டல் பாத் லென்த். இதில் எதை பார்க்க மாட்டோம், டைரெக்ஷனை பார்க்க மாட்டோம். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு டைரெக்ஷனை பார்க்க மாட்டோம். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னால் இந்த மைனஸையும் என்ன பண்ணிடு பாத் லென்த்து தான். அதனால் யூ டோன்ட் டேக் த டைரெக்ஷன், யூ ஜஸ்ட் ஆட் த நியூமரிக்கல் வேல்யூ. இது மட்டும் கரெக்டாக புரிஞ்சு போடணும். plus 200. So the answer is 1250 meter. So இதோட second question முடிஞ்சது. Third question. Find the acceleration at t equal to 5 second and t equal to 20 second. That is the acceleration is equal to slope in velocity time graph. இதுக்கு slope எடுத்த acceleration கிடைக்கும். t equal to 5 second. ஸோ 5ங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கா, அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லோப் எடுக்கணும். அப்போ இந்த 0 to 10 வரைக்குமே இந்த இடத்துல எங்கே வேணாலும் எப்படி ஸ்லோப் எடுத்தாலும் யூ காட் த சேம் வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ எங்கே வேணாலும் நீ ஸ்லோப் எடுக்கலாம். ஓகே, அப்போ இங்கே வந்து இந்த டைமை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ டேக் த டைம் t1 0 second and here t2 வந்து 10 second வச்சுக்கிறேன். and the velocity at t1 v1 is 0 and இங்கே கரெக்டாக இந்த 10 செகண்டுக்கு நேராக the velocity வந்து எவ்வளோவில் இருக்குது 60ல் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஸ்லோப் எடுத்தோம்னா we get the acceleration at 5 செகண்டில் எனக்கு கிடைச்சிடும். அப்போ acceleration equal to v2 minus v1 by t2 minus t1. அப்போ v2 வந்து 60, v1 0, t2 10, t1 வந்து என்னது 0. அப்போ 60 by 10, அப்போ வந்து 6 மீட்டர் s power minus 2. அடுத்து find the acceleration at 15 செகண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். அப்போ 15 செகண்டுங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்போ from B to C you take slope at anywhere, you got the acceleration. Here the velocity is decreasing. Okay, so you got retardation, that is negative acceleration. அப்போ டேக் திஸ் இஸ் இந்த இடத்துல வந்து டைம் 15 செகண்ட் டு 30 செகண்டா. அப்போ டேக் திஸ் டைம் t1 and take this time t2. At t1 what is the velocity? v1 is 60 and what is the velocity? v2 is 0. ஏன்னா the Cங்கிற பாயிண்ட் அந்த ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது. ஸோ அப்போ v2 0. அப்போ இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணும்போது a equal to இதே ஃபார்முலா தான் v2 minus v1 by t2 minus t1. அப்போ what is v2 0 minus v1 வந்து 60, what is t2 30, what is v1 minus 50. ஓகேவா? அப்போ by solving this minus 60 by 15, that is your answer is minus 4 m s4 minus 2. Okay students, so negative sign implies that the particle has negative acceleration. Thank you students.